پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک عورت نے کبوتروں پر ظلم کیا، کبوتر کے انڈے سے بچے کو نکال کر مار دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اصلاحی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ پرندے وہاں پر آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس جنگل کے بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا، اور ایسی نعمتیں ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نہر کے پاس ایک جھوپڑی تھی۔ وہاں ایک میاں بیوی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا تھا، بلکہ عورت کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ رکھتا، چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو، چاہے اس کی بیوی ہو۔ اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سا کھانا کھلائے، اس کے گھر پہ ہر دم دسترخوان لگا رہے، لیکن بیوی چاہتی کہ کوئی بھی ان کے گھر نہ آئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں اور پرندوں کو بھی ناپسند کرتی۔ اس کا شوہر اس سے کہتا کہ پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں رزق کی ترقی ہوتی ہے، لیکن وہ عورت اس کے بات نہیں سنتی اور کہتی مجھے جانوروں سے اور پرندوں سے کوئی، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے سے بہت نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ آدمی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد سے ہی بنایا ہے، اور یہ بے زبان پرندے جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑ ہے، نہر بہ رہی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری ادا کرتے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتی رہا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ وہ لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آتا، لیکن اس کی بیوی تو گھر پر ہوتی۔ وہ کہتا کہ دیکھو میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر عورت غصے سے کہتی کہ مجھے مشورے نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے پسند نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر دو کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ کبوتر کا ایک جوڑا تھا، وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے تھے۔ صبح صبح اٹھ کر فجر کے وقت تسبیح کرتے، اور ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ پرندے پسند نہیں۔ شوہر اس عورت سے کہتا کہ اے اللہ کی بندی، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو، دعا لینا ہے یا بد دعا؟ وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں بہت برا کر دوں گی۔ ان کے ساتھ خیر اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، عورت اس سے بہت محبت کرتی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی۔ ایک ہی تو اولاد دی تھی اللہ تعالیٰ نے، شوہر تو دن بھر گھر پر نہیں ہوتا، اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا، وہ اس کو اکثر کہتی کہ دیکھو باہر نہ جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، تمہارا باپ بھی گھر پر نہیں ہوتا ہے، کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں کہاں اکیلے لے کر جاؤں گی؟ لیکن بچہ شرارتی کرنے کے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کہ کھڑکی پر دو کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں، تو اسے شرارت سوجی۔ اس نے سوچا کہ ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر سے باہر کب جائے گا اور میری ماں بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر میں واپس آ گئی۔
आकर देखती है कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर चढ़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो कबूतर का बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप को कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडे को हाथ लगा लिया। कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। जब पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुका था। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी लेकिन कहीं से आवाज न आई। बीवी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे के रोते हुए देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ बेटा। बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहाँ से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और ना जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शोहर बोला तो क्या हुआ। अगर ये देख रहा था तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला। यहाँ तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने न पहले सुना और न अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा न उतर सके। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ न सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गया। अब माँ की जान निकली कि ये क्या हो रहा है। अचानक ये आफत क्यों आई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को दिखाई मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं बच सकेगा। ये सुनकर वो औरत दुआ मांगती रही, माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारती करता, खाता पीता था, एकदम बीमार पड़ गया। ला इलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वो औरत तड़प गई। उसको ये पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब घर आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो कोताही उस औरत ने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए आपने कबूतर के अंडे को तोड़ दिया था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था, वो बच्चा मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात कही माँ एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गया। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रही है जो कि एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के दिन से कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही,
अल्लाह ताला से दुआ करती रही, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आँख खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने माँ से कहा, आपकी दुआ कबूल हो गई है। तो माँ ने कहा, मेरी नहीं, कबूतर की दुआ कबूल हुई है। आज के बाद से मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूँगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों रो रही हो? उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह से ये 4 दिन उन पर अजियत बनकर उतरे। 4 दिनों में अंदाजा हो गया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो पलट कर उसकी औलाद पर आ गया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।